हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्य मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत वाचो वाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माद्लोकादमृता भवन्ते। पृष्ठं च वस्तु प्रथमया एव निर्देष्टुं युक्तं
स यस्त्वया पृष्टः प्राणस्य प्राणाख्य वृत्तिविशेषस्य प्राणः तत्कृतं हि प्राणस्य प्राणन सामर्थ्यम् नहि आत्मना अनधिष्ठितस्य अनधिष्ठितस्य प्राणनम् उपपद्यते को हि एवान् अन्यात् कः प्राण्यात् यदेशः आकाशः आनन्दो न स्यात् ऊर्ध्वं प्राणम् उन्नयति अपानं प्रत्यगस्यति इत्यादि श्रुतिभ्यः इहापि च वक्ष्यते येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि इति श्रोत्रादि इंद्रिय प्रस्तावे घ्राणस्यैव ग्रहणं युक्तं न तु प्राणस्य सत्यमेवं प्राणग्रहणेनैव तु घ्राणस्य ग्रहणं कृतमेव मन्यते श्रुतिः सर्वस्यैव करणकलापस्य यदर्थ प्रयुक्ता प्रवृत्तिः तद्ब्रह्मेति प्रकरणार्थो विवक्षितः तथा चक्षुषः चक्षु रूप प्रकाशकस्य चक्षुषः यद्रूप ग्रहण सामर्थ्यम् तदात्म चैतन्य अधिष्ठितस्यैव अतः चक्षुषश्चक्षुः प्रष्टुः पृष्ठस्य अर्थस्य ज्ञातुम् इष्टत्वात् श्रोत्रादेः श्रोत्रादिलक्षणम् यथोक्तम् ब्रह्म ज्ञात्वा इति अध्याह्रियते अमृता भवन्ति इति फलश्रुतेश्च ज्ञानाद्धि अमृतत्वं प्राप्यते ज्ञात्वा विमुच्यते इति सामर्थ्यात् श्रोत्रादि करणकलापम् उञ्जित्वा श्रोत्रादौ हि आत्मभावं कृत्वा तदुपाधिः सन् तदात्मना जायते म्रियते संसरति च।
વાચો વાચમ દ્વિતીય વિભક્તિ શંકરાચાર્યજી ઉત્તર આપતા કે છે પૃષ્ટમ ચ વસ્તુ પ્રથમાયા એવ નિર્દેષ્ટુમ યુક્તમ. પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો તો જેનો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો, જેના વિશે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો એનો નિર્દેશ તો આપણે શાનાથી કરવાના? પ્રથમા વિભક્તિથી જ કરવાના. કોણ જઈ રહ્યું છે એમ પૂછીએ તો કોણનો જે ઉત્તર આપવામાં આવે એ રામ તો પ્રથમા વિભક્તિમાં, રામ જઈ રહ્યા છે તો રામ પ્રથમા વિભક્તિમાં જ આવવાનું. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ પણ વિચારીએ તો જે વસ્તુનો વિશે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો એનો નિર્દેશ તો પ્રથમ વિભક્તિથી જ કરવો પડે. અને એટલા માટે વાચો વાચમ એવું જયારે કહેવામાં આવ્યું તો ત્યાં દ્વિતીય વિભક્તિને બદલે પ્રથમા વિભક્તિ જ યોગ્ય છે. પછી આગળ કે છે સહયઃ ત્વયા પૃષ્ટઃ પ્રાણસ્ય. એ શંકરાચાર્યજી બહુ સુંદર ચર્ચા કરે. પ્રાણસ્ય એવું કીધું કે પ્રાણનો પણ પ્રાણ છે. પ્રાણસ્ય પ્રાણ એ કોણ છે? પ્રાણનો પણ પ્રાણ છે. અને એટલે કે છે પ્રાણસ્ય પ્રાણ આખ્ય વૃત્તિ વિશેષસ્ય પ્રાણ. તો કે પ્રાણસ્ય પ્રાણ એવું કીધું ને તો કે વૃત્તિ વિશેષ છે. પ્રાણ એ પણ એક વૃત્તિ વિશેષ છે. અહીંયા વિશેષ શબ્દ સમજવાનો. એકને સાધારણ કહેવાય, એકને વિશેષ કહેવાય. સાધારણ અને અસાધારણ. પ્રાણસ્ય પ્રાણ એમ કીધું, વાચો વાક કીધું, મનસઃ મન કીધું. તો કે બે થયા ને મન, એક છઠ્ઠી વિભક્તિમાં છે ને એક પ્રથમા વિભક્તિમાં છે. મનસ્ય એટલે છઠ્ઠી વિભક્તિ, પ્રાણસ્ય એટલે છઠ્ઠી વિભક્તિ છે. પ્રાણનો પણ પ્રાણ, મનનો પણ મન. જો સમજ તો મનનો પણ મન એમ જયારે કીધું તો જે છઠ્ઠી વિભક્તિમાં જે દર્શાવવામાં આવ્યો એ વિશેષ છે. પણ જે પ્રથમ વિભક્તિમાં પ્રાણ કીધું, મન કીધું, વાક કીધું, શ્રોત્રમ કીધું, આ બધા જે પ્રથમ વિભક્તિમાં જેટલા દર્શાવવામાં આવ્યા એ બધા સાધારણ છે. તો કે કેમ તમે એવું કહો છો? જો વિચાર, પ્રાણનો પ્રાણ અને મનનો મન, એ પ્રાણ અને મન બે અલગ છે. પ્રાણ એમ કહીએ ત્યારે વૃત્તિ વિશેષ છે. પ્રાણસ્ય એમ કહીએ ત્યારે એ વિશેષ પ્રાણ છે. મનસઃ એમ કહીએ ત્યારે એ વિશેષ મન છે. વાચો વાચમ એમ કહીએ તો વાણીનો પણ વાણી એમ કહીએ તો વાણીનો પણ વાણી જયારે એવું કહેવામાં આવે તો વાણી તો વિશેષ છે. કારણ કે વાણી અને પ્રાણ અને મન બધા કેવા છે? વિશેષ છે. જો સમજો. પણ વાણીનો જે વાણી જે છે એ તો સાધારણ છે. કારણ કે વાણીનો વાણી જે છે તે જ પ્રાણનો પણ પ્રાણ છે અને એ જ મનનો પણ કોણ છે? મન જ છે. એ સાધારણ છે, સર્વમાં એક જ છે. પણ છતાં પણ મનનો મન કેમ કહેવામાં આવ્યું? એટલે શંકરાચાર્યજી આગળ કહે છે પ્રાણને પણ પ્રાણન શક્તિ એટલે કે પ્રાણ લેવાની જે સામર્થ્ય છે કોને કારણે છે? આ પ્રાણને કારણે. અને એટલા માટે એને પ્રાણ કીધો. પ્રાણની દ્રષ્ટિએ એને પ્રાણ કીધો, મનની દ્રષ્ટિએ એને મન કીધો, શ્રોત્રની દ્રષ્ટિએ એને શ્રોત્ર કીધો. પણ શ્રોત્ર કહીએ, પ્રાણ કહીએ, મન કહીએ તો એ જે પ્રથમા વિભક્તિમાં જે દર્શાવવામાં આવ્યા એ તો બધું સાધારણ જ છે. બધા શબ્દ અનેક વાપર્યા હોય. જ્યાં સમજો, શબ્દ અનેક છે પણ છે તો કોણે? સાધારણ, સામાન્ય જ છે. પણ જે છઠ્ઠી વિભક્તિમાં દર્શાવ્યા આવ્યા બધા કેવા છે? વૃત્તિ વિશેષસ્ય પ્રાણ તત્કૃતમ હિ પ્રાણસ્ય. કેમ? કારણ કે એને કારણે તત્કૃતસ્ય પ્રાણસ્ય પ્રાણન સામર્થ્યમ, એના કારણે આ પ્રાણ પણ શું કરી રહ્યો છે? ચાલી રહ્યો છે. આ પ્રાણ કોને કારણે ચાલી રહ્યો છે? એ ચૈતન્ય આત્માને કારણે જ ચાલી રહ્યો છે. ચૈતન્ય આત્મા તો સર્વમાં સાધારણ છે. મન કહીએ, જેવી રીતે ઘડો કહું, કુંડું કહું, કોળિયું કહું, પણ બધામાં માટી તો શું છે? સામાન્ય જ છે. નામ અનેક થઈ ગયા પણ વસ્તુ તો એક જ છે. એ જ રીતે પ્રાણ એમ કહીએ તો પ્રાણ પણ છેવટે કોને કારણે ચાલી રહ્યા છે? એ ચૈતન્યને કારણે જ છે. પણ વૃત્તિ વિશેષ છે કે પ્રાણ એમ કહીએ ત્યારે એ વિશેષ પ્રકારની વૃત્તિ છે. એનું નામ અલગ છે, રૂપ અલગ છે, એનો ઉપયોગ અર્થ ક્રિયાકારીત્વ. જો સમજો, ત્રણ વસ્તુ હોય. કોઈ પણ વિશેષ નામ જોઈને તો ત્રણ પ્રકારની વિશેષતા હોય. એનું નામ હોય, એનું રૂપ હોય
અને એનું સંસ્કૃતમાં કહેવાય અર્થક્રિયાકારીત્વ. અર્થક્રિયાકારીત્વ શબ્દ બહુ મોટો છે, જો સમજ, પણ એનો અર્થ થાય ઉપયોગ. એનો ઘડો એમ જયારે હું કહું તો ઘડો નામ છે, ઘડો રૂપ છે અને ઘડાનો ઉપયોગ છે. કુંડું એમ કહું તો કુંડું નામ છે, કુંડું રૂપ છે અને કુંડાનો શું છે? ઉપયોગ છે. આ બધા અલગ છે, વિશેષ છે. પણ માટી એમ કહું તો શું કહેવાય? સાધારણ છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે પ્રાણ છે એમ કહીએ ત્યારે એક વૃત્તિ વિશેષ છે, એક વિશેષ પ્રકારની વૃત્તિ છે જેને આપણે પ્રાણ કહીએ છીએ. પણ એનો જે પ્રાણ છે એ તો સર્વમાં સાધારણ જ છે. એટલું જ નહીં, શંકરાચાર્યજી કહે છે નહીં આત્મના અનધિષ્ઠિતસ્ય પ્રાણનમ ઉપપદ્યતે. જો પ્રાણનો જે પ્રાણ જે છે એ આત્મા જે છે એ આત્માથી આત્મના અનઅધિષ્ઠિતસ્ય. નવો શબ્દ આવે ને આપણે ક્યારેય બોલ્યા નહીં હોય ને એટલે પછી બોલવામાં તકલીફ પડે. સામર્થ્ય કહીએ, યુક્ત કહીએ, આ બધા આપણા જાણીતા શબ્દો કહેવાય. પેલો અનઅધિષ્ઠિતમ એમ કહીએ શબ્દ શું છે આપણા માટે? નવો. પેલો નાના છોકરાની નવા શબ્દ બોલાવે તો પહેલી વાર બોલવામાં બીજી વાર બોલવામાં તકલીફ પડે, આપણને શું થાય? તકલીફ પડે. અધિષ્ઠિતસ્ય અનઅધિષ્ઠિતસ્ય. આત્મ દ્વારા જો એને અધિષ્ઠાન પ્રદાન કરવામાં નહીં આવે, સત્તા પ્રદાન કરવામાં નહીં આવે, સ્ફૂર્તિ પ્રદાન કરવામાં નહીં આવે તો પ્રાણ ક્યારે પણ શું છે? એ પ્રાણ શક્તિ જે છે એ પ્રાણ ચાલી શકે નહીં. જો એનો અર્થ શું થયો? પ્રાણ સ્વતંત્ર નથી. પ્રાણ પણ કોને કારણે ચાલી રહ્યા છે? આત્માને કારણે. આત્મા એનું અધિષ્ઠાન છે. જો સમજો, એ બહુ સુંદર રીતે આત્મા અધિષ્ઠાન છે. ધારો કે નદી હોય ને, જો આ દ્રષ્ટાંત યાદ રાખવાનું. નદી જે છે તો નદીમાં પાણી વહી રહ્યું છે, બરાબર? તો નદીમાં જે પાણી વહી રહ્યું છે એને તમે નદી કિનારે ઉભા રહીને જુઓ છો. જો સમજો, તો વહેતા પાણીને જોનાર તમે છો. વહેતા પાણીને જોનાર દ્રષ્ટા તમે છો. સાક્ષી કહેવાય. કેમ? એ સાક્ષી કેમ છે? કારણ કે એ અસંગ છે. એમાં પાણી ઓછું છે તોય તમે એને જુઓ છો, એમાં પાણી વધી ગયું ત્યારે તમે એને જુઓ છો. ધારો કે ઘોડાપૂર આવ્યું તો પણ તમે શું છો? તમે એનાથી અસર થતી નથી તમારા પર, તમે અસંગ સાક્ષી ચૈતન્ય છો. પણ એ પાણી વહેવા માટેનું જે અધિષ્ઠાન છે એ તો શું છે? એને પટ કહીએ. નદીનો શું કહેવાય? પટ કહેવાય. નદીનો જે પટ હોય એ રેતી છે, એનું અધિષ્ઠાન છે. તો વહેતા પાણીનું અધિષ્ઠાન નદીનો પટ છે અને વહેતા પાણીના સાક્ષી તમે છો. તો બે અલગ છે. પણ અહીંયા શું કહેવા માંગે છે? પ્રાણનો સાક્ષી પણ તમે છો અને પ્રાણનો અધિષ્ઠાન પણ કોણ છે? તમે જ છો. જો સમજો, એટલે બ્રહ્મ જ્ઞાન જે છે ને, પારિભાષિક ભાષામાં, ટેકનિકલ ભાષામાં કહું ને તો અધિષ્ઠાન અને સાક્ષીના ઐક્યને જાણવું ને એને જ બ્રહ્મ જ્ઞાન કહેવાય. જો વિચાર, આ જગતના સાક્ષી તમે છો પણ જગતનું અધિષ્ઠાન પણ કોણ છો? તમે જ છો. તો અધિષ્ઠાન અને સાક્ષીના ઐક્યનું જ્ઞાન જો મેળવવામાં આવે, એ જો જ્ઞાન આપણને સમજાઈ જાય તો એને બ્રહ્મ જ્ઞાન કહેવાય. જા સમજો, અધિષ્ઠાન પણ તમે જ છો. કેમ? સતઃ અભાવ ન વિદ્યતે. ગીતામાં ભગવાને શું કીધું? આ સત પર જે છે એ સત સ્વરૂપ આત્માનો ક્યારેય અભાવ થતો જ નથી. તમને ક્યારેય તમારા અભાવનો અનુભવ થઈ શકે? હું નથી એવો અનુભવ થઈ શકે નહીં. અસત ભાવ ન વિદ્યતે. આ અસત જે છે, અસત એટલે જે વિકારી છે, એનું પોતાનું અસ્તિત્વ છે. ઘડો એમ જયારે આપણે કહીએ તો ઘડાનું પોતાનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે ખરું? ઘડો છે એમ આપણે કહીએ ખરા, પણ એ છે પણ ઘડાનું છે કે માટીનું છે? માટીનું છે. વજન કરીએ તો માટી છે. જો સમજો, સ્પર્શ કરીએ તો માટી છે, સ્વાદ માટીનો છે, ઘડાનો નથી. એનો અર્થ શું થયો? પોટ ઇઝ અ વેઇટલેસ પોટ. ઘડાનું વજન છે, વજન માટીનું છે. જો આ સમજો, ઘડો તો શું છે? વજન વગરનો છે. એનો ભાર છે. જો સમજો, એમ આ જગત પણ શું છે? અસત છે. તો એનો આપણે એનો ભાર લાગે. જો આ તકલીફ જ છે. જયારે ભાર લાગતો બંધ થાય ને ત્યારે સમજવાનું જ્ઞાન થયું.
માટીને ઘડાનો ભાર લાગે? હે? માટી ઘડાથી કંટાળી જાય? જા સમજ. ભગવાન શું કે છે? અસત ભાવ ન વિદ્યતે. ભાવ એટલે અસ્તિત્વ. અસત એટલે કોણ છે? જે વિકારી છે. તો આ જગત કેવું છે? આ જગત સ્વયં, જો સમજો, આ જગત સ્વયં એવું કે છે કે હું સત્ય છું. જગત તમને એવું કે છે કે તું મારું ધ્યાન રાખ. ધન હોય ને, પૈસા, ધન ક્યારે એવું કે છે હું તને પ્રેમ કરું છું? તમે ધનને પ્રેમ કરો છો. આમ હાથમાં 1000 રૂપિયાની નોટ હોય ને તો આમ જરાક આમ શું થાય? મજા આવે. શું કહેવાય? મજા આવે. પગાર આવે ને પછી આમ ગણવાની શું આવે? આપણા માટે એ જ બ્રહ્માનંદ છે. જો આ સમજો. જો વિચાર, તમે ધનને પ્રેમ કરો છો, ધન તમને પ્રેમ કરે છે? હે? તમે ગાડીને પ્રેમ કરો છો, ગાડી તમને પ્રેમ કરે છે? તમે શરીરને પ્રેમ કરો છો, શરીર તમને પ્રેમ કરે છે? અને વન વે ટ્રાફિક કહેવાય. અને શું કહેવાય? જો વિચાર, ધારો કે તમારા ખિસ્સામાંથી પેલો 10 રૂપિયાનો સિક્કો આવે, તો 10 રૂપિયાનો સિક્કો આવે ને, પેલો ડબલ કલરનો, પાછો પિત્તળનો પછી લોખંડનો. 10 રૂપિયાનો સિક્કો તમારા ખિસ્સામાંથી નીચે પડી ગયો. દુઃખ તમને થાય. કેમ? ઘરે જઈને ખબર પડે 10 રૂપિયા ગુમાવ્યા. પણ 10 રૂપિયાનો સિક્કો બૂમ મારીને કે ભાઈ મને લઈ જા, હું પડી ગયો. બીજો કોઈ એને ઉઠાવે તેવું કે હું બાબુભાઈ નો છું, તારો નથી. જો વિચાર, તમે ઘરને પ્રેમ કરો, ઘર તમને પ્રેમ કરતું જ નથી. કેમ? ઘર કહીએ, ધન કહીએ, શરીર કહીએ, આ બધા શું છે? જળ છે. જો વિચાર, આ બધી વસ્તુ શું છે? જળ છે, અસત છે. એટલે ભગવાન શું કે એનું અસ્તિત્વ જ નથી. કોણ તમને પ્રેમ કરે? પહેલા એને પુરવાર કરીએ ને પછી એ પ્રેમની વાત આવે. એટલે શંકરાચાર્ય શું કે છે? આત્મા દ્વારા અનધિષ્ઠિત છે. જો આત્મા એને અધિષ્ઠાન, એને સત્તા પ્રદાન નહીં કરે તો પ્રાણ પણ ચાલી શકે નહીં. તો એ સર્વને, આત્મા એટલે તમે, પેલું લલ્લુ પાનવાળા જેવું નહીં કરવાનું. આત્મા એટલે કોણ છે? તમે પોતે છે. આ સર્વને અધિષ્ઠાન, સત્તા પ્રદાન કરનાર તમે છો. તમે છો. તમે કોણ છો? અભાવ ન વિદ્યતે. તમારો ક્યારેય અભાવ થતો જ નથી. હું છું અને હું નથી. હું નથી એવો કોઈને અનુભવ થઈ શકે? જો એટલા માટે આપણે કોકને ઘરે ફોન કરીએ ને તો એ લોકો પેલા લગ્નમાં ગયા હોય, પેલી કામવાળીને ઘરે બેસાડી ગયા હોય, એટલે ફોન ઉચકે ને પણ ઘરમાં કોઈ નથી તો કોણ ભૂત બોલે? બોલવા વાળો તો છે કે નથી? જો વિચાર, જ્યારે પેલી છોકરી એમ કે છે ઘરમાં કોઈ નથી, ત્યારે પણ એ છે કે નથી? છે. તો નથી એવો કોઈને અનુભવ થઈ શકે? જો સમજો. એટલે એ ખરેખર ઉત્તર આપતા શું કે છે? આ પ્રાણને પણ પ્રાણ બનાવનાર, પ્રાણનું પણ અધિષ્ઠાન તમે છો, મનનું પણ અધિષ્ઠાન તમે છો, વાણીનું પણ અધિષ્ઠાન તમે સ્વયં છો. આ પ્રાણને પ્રાણન શક્તિ જે છે, આ પ્રાણ જે ચાલી રહ્યા છે એ પ્રાણને ચલાવવાની શક્તિ આપનાર તમે છો. તત્ સામર્થ્યમ. શંકરાચાર્યજી કહે છે હું આવું કહું છું એમ નહીં માનવાનું કે આ પ્રાણનો પણ પ્રાણ એટલે કે આ પ્રાણને પ્રાણ બનાવનાર આત્મ ચૈતન્ય છે. કે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં, કેનો ઉપનિષદમાં પણ આ જ ચર્ચા કરી છે. કોહી એવાન્યત કહ પ્રાણ્યાત એષ આકાશ આનંદન સ્યાત. કે આ પ્રાણ કોને કારણે ચાલી રહ્યા છે? એ આનંદ સ્વરૂપ આત્માને કારણે આ પ્રાણ ચાલી રહ્યા છે. જો એ હોત જ નહીં તો આ પ્રાણ ચાલતે ખરો? શું છે? આપણે એમ કહીએ આ લાઈટ, ટ્યુબલાઇટ શું કરે છે? વીજળી છે. વીજળી જ હોય નહીં તો આ ટ્યુબલાઇટ આપણને પ્રકાશ આપી શકે?
જો વિચારો તો વીજળી જે છે એ વીજળી ખરેખર શું કરી રહી છે? જો વિચારો, પ્રાણનો પ્રાણ, મનનો મન, વાણીનો વાણી. ટ્યુબલાઇટ ને પ્રકાશ કોને કારણે છે? વીજળી. માઇકમાં અવાજ કોને કારણે છે? વીજળી. પંખાની ગતિ કોને કારણે છે? વીજળી. એસીની ઠંડી કોને કારણે છે? હીટરની ગરમી કોને કારણે છે? તો કે પછી આજે તમે કીધું, તમે એમ કીધું ને કે વીજળીને કારણે, તો અહીંયા સીધો આત્મા એમ કહી દે તો ચાલશે કે નહીં? પ્રાણસ્ય પ્રાણ શું કામ કીધું? આત્મા જ શબ્દ વાપરી દે, આ આત્મા જ કહી દેવાનું. એટલે આ બધી ગોટાળા જ નહીં પડે. આ તમે અત્યારે આ લાંબુ લાંબુ ભાષ્ય લખ્યું જ નહીં પડે તમારે પછી. પ્રાણસ્ય પ્રાણ કહેવાનું જ નહીં હતું. એ પ્રાણનો પણ આત્મા છે, મનનો પણ આત્મા છે, આવું કહી દઈએ તો ચાલે? જો વિચારી, એવું જો કહી દે ને તો કે આ બધું આ ભાષ્ય લાંબુ લખવું નહીં પડે, આપણને આવું લાગે. જો આ સમજો, પણ શ્રુતિ માતા કંઈ પણ કે ને તો એની પાછળ કારણ હોય. જો વિચાર, તમે જો એમ કીધું હોત કે પ્રાણનો આત્મા, જો બરાબર સાંભળજો, એટલા માટે અધિષ્ઠાન અને સાક્ષીનું જે ઐક્ય છે ને બહુ જરૂરી છે. પ્રાણનો આત્મા એમ જો આપણે કીધું હોત, મનનો આત્મા એવો શબ્દ જો આપણે વાપરીએ તો પછી આપણે એવું સમજતે પ્રાણ, મન, ઇન્દ્રિયથી અન્ય બીજો આત્મા છે. પ્રાણનો આત્મા એમ જો કીધું હોત, જેમ રામનો પુત્ર એમ કહીએ તો રામનો પુત્ર રામથી શું થવાનો? અલગ છે. રામ એનું અધિષ્ઠાન નથી. જો સમજજો, રામનો પુત્ર એમ જયારે એમ કહીએ તો રામથી પુત્ર અલગ છે અને પુત્રનું અધિષ્ઠાન રામ છે. અધિષ્ઠાનનો બોધ થઈ શકે નહીં. પ્રાણનો પણ પ્રાણ એમ કહીએ એનો અર્થ શું થયો? પ્રાણને પ્રાણ બનાવનાર અધિષ્ઠાન આત્મા છે. મનનો પણ મન છે એમ કીધું એનો અર્થ શું થયો? મનને વિચાર કરવાનું સામર્થ્ય જે છે એ કોને કારણે છે? એ આત્માને કારણે છે, અધિષ્ઠાન છે ત્યાં. એટલું જ નહીં, જેમ જયારે હું એમ કહું કે કુંડાનો પણ કુંડું માટી છે, તો કુંડાને કુંડા બનાવનાર માટી છે એટલું જ નહીં, પણ કુંડાથી માટી ભિન્ન છે નહીં. જો સમજો, કુંડાનો પણ કુંડો માટી, જો કુંડાની માટી એમ જો કહું ને તો અલગ થઈ જાય. પ્રાણનો આત્મા એમ કહું અને કુંડાની માટી એમ કહું તો પેલું દ્વૈત આવી જાય, અલગ બુદ્ધિ આવે. પણ પ્રાણનો પ્રાણ એમ કહું તો શું થઈ ગયું? એનું અધિષ્ઠાન પણ કોણ છે? આત્મા જ છે. સાક્ષી તો આત્મા છે જ. તમે આંખ જુએ છે કે નથી જોતી તો તમે જ જુઓ છો. ગઈકાલે કીધું એમ, પરમ દિવસે કીધું એમ, એટલે આંખ બતાવવા જાય ત્યારે ડોક્ટરે તમને જ પૂછવું પડે દેખાયું કે નહીં દેખાયું. કાનની ચેકઅપ કરાવજો તો સંભળાયું કે નહીં સંભળાયું તો તમને જ પૂછવું પડે. આ બધાના સાક્ષી ચૈતન્ય તમે છો, પણ આ બધાનું અધિષ્ઠાન પણ કોણ છે? તમે જ છો. અને જો અધિષ્ઠાન છે તો એનાથી ભિન્ન સ્વતંત્ર એનું અસ્તિત્વ નથી. માટી કુંડાનું અધિષ્ઠાન છે. એમ પ્રાણનો પ્રાણ એમ જયારે કીધું, પ્રાણનો પ્રાણ એમ જયારે કહેવામાં આવ્યું ત્યારે ત્યાં પ્રાણને પ્રાણ બનાવનાર આત્મા છે, બરાબર છે, ચૈતન્ય સ્વરૂપ, પણ એનું અધિષ્ઠાન પણ કોણ છે? આત્મા જ છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે જો આત્માથી અધિષ્ઠિત નહીં હોય તો પ્રાણ પોતાનું સામર્થ્ય પ્રગટ કરી શકે નહીં. જેમ પ્રકાશ જે છે એ પ્રકાશ કોને કારણે છે? સર્વને પ્રકાશિત કરવાનું સામર્થ્ય આ ટ્યુબમાં ક્યારે આવે? એમાંથી વીજળી પસાર થાય તો. જો સમજો, પણ વીજળી એના કરતા અલગ છે. જો સમજો, દ્રષ્ટાંત હું આપું છું, પણ દ્રષ્ટાંત ફક્ત શું છે? સામર્થ્યની દ્રષ્ટિએ છે. વીજળી જે છે એ પંખાને ગતિ આપે છે, પણ વીજળી અને પંખો બે શું છે? અલગ છે. જો સમજો,
અહીંયા પ્રાણ અને આત્મા બે અલગ વસ્તુ છે. મન અને આત્મા બે અલગ વસ્તુ છે. જેમ વીજળી અને પંખો બે છે, વીજળી અને ટ્યુબ બે છે, વીજળી અને હીટર બે અલગ વસ્તુ છે. એમ પ્રાણ અને આત્મા અલગ છે. અધિષ્ઠાન છે. જેમ ગળાનું અધિષ્ઠાન માટી છે, એમ પ્રાણનું અધિષ્ઠાન પણ કોણ છે? એ આત્મા ચૈતન્ય જ છે. મનનું અધિષ્ઠાન પણ આત્મા ચૈતન્ય જ છે. આત્મ ચૈતન્યને કારણે જ એ મન વિચારી રહ્યું છે, પણ એ વિચારનાર મનનું અધિષ્ઠાન પણ આત્મા સ્વયં છે. આમ અધિષ્ઠાન પણ એ જ છે, ચૈતન્ય પ્રદાન કરનાર પણ એ જ છે, અને સાક્ષી પણ કોણ છે? આત્મા જ છે. જા સમજો. એનો અર્થ શું થયો? ઘડો માટીથી ભિન્ન નથી, તો ઘડો ખરેખર છે ખરો? ત્યાં જે છે એ શું છે? માટી જ છે. જો માટી જ છે તો ઘડો એ માટીની શું થઈ ગયું? એક વિશેષ નામ અને રૂપ છે. ત્યાં માટી જ છે, પણ માટી અત્યારે શું છે? ઘડા રૂપે દેખાઈ રહી છે. નામ રૂપની વિશેષતા છે, પણ માટી સાધારણ છે. એ જ રીતે પ્રાણની વિશેષતા છે, વૃત્તિ વિશેષ. એટલે શંકરાચાર્યજી શું કીધું? એક વૃત્તિ વિશેષ છે, સાધારણ જ છે. એક જ આત્મા છે. એ શું છે? પ્રાણ રૂપે, અચક્ષુ રૂપે, વાક રૂપે એ શું થઈ રહ્યું છે? અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યું છે. ગાટ ઘડિયા પછી નામ રૂપ જૂજવા, અંતે તો હે મનો હે મોહ. સોનું તો સાધારણ જ છે, વિશેષતા નામ રૂપમાં છે. એમ આત્મ ચૈતન્ય જે અધિષ્ઠાન છે એ તો સામાન્ય સાધારણ જ છે, પણ પ્રાણ રૂપે, ચક્ષુ રૂપે, મન રૂપે આ વૃત્તિ વિશેષથી પ્રગટ થઈ રહ્યું. એનો અર્થ શું થયો? પ્રાણ અને આત્મા બે નથી, મન અને આત્મા બે નથી, કારણ કે મનનું આત્માથી ભિન્ન કોઈ અસ્તિત્વ જ નથી. હવે એટલે કે છે અન્યાત. જો આ સમજો, મંત્રમાં શું કે છે? કોહી એવ અન્ય. અન્યાત એટલે શું છે? કહ પ્રાણ્યાત. આ પ્રાણથી પણ અન્ય બીજું કોઈ છે ખરું? શું પ્રાણથી ભિન્ન કોઈ આત્મા છે? શું મનથી ભિન્ન કોઈ આત્મા છે ખરું? જેવી રીતે ઘડાથી ભિન્ન માટી નથી. જો સમજો, અન્ય નથી, માટી ઘડાનું અધિષ્ઠાન છે. એ જ રીતે આ પ્રાણનું અધિષ્ઠાન આત્મા છે. આમ આ સર્વમાં આત્મા તો રહેલો જ છે. પ્રાણ કહીએ ત્યારે આત્મા છે, મન કહીએ ત્યારે આત્મા છે, ટેબલ કહીએ ત્યારે પણ શું છે? આત્મા તો છે જ. જો વિચાર, એટલે બહુ સરસ પ્રશ્ન છે. જો સમજ, ધારો કે અનેક પ્રકારની મીઠાઈ હોય, તો એમાં સાધારણ ખાંડ છે કે નથી? અને એ મીઠાઈમાં જે આનંદ આવી રહ્યો છે, કોને કારણે આવી રહ્યો છે? ગાજરને કારણે, દૂધીને કારણે, માવાને કારણે, ખાંડને કારણે. જો તો ખાંડ છે જેને કારણે મીઠાશનો અનુભવ છે, આપણને ભાવે છે, આનંદ આવે છે. એ જ રીતે અહીંયા ઘડી શ્રુતિ માતા કે છે આનંદ ન સ્યાત. જો પ્રાણથી ભિન્ન, શરીરથી ભિન્ન આત્મા હોત તો એમાં આપણને જે આનંદનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે એ થઈ શક્યો હોત? વિચારો, પ્રાણ આ શ્વાસ ચાલી રહ્યા છે, કે મનમાં વિચાર આવી રહ્યો છે, એ વિચાર આપણને એક પ્રકારનો આનંદ આપે છે, પણ એ આનંદ મનનો છે? આપણે એને મનનો આનંદ માનીએ છીએ, આપણે એને શરીરનો આનંદ માનીએ છીએ, પણ ખરેખર એ આનંદ કોનો છે? એ આત્માનું સ્વરૂપ છે. જેમ ખાંડને કારણે મીઠાશ છે, એમ સર્વોપચાર આનંદનો જે અનુભવ, આનંદ ન સ્યાત, જો અન્ય હોત, આત્મા એનાથી ભિન્ન હોત, તો તમને જે આનંદનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે એ આનંદનો અનુભવ તમને નહીં થાય. વિચાર, એનો અર્થ શું થયો? આ સર્વમાં આનંદનો જે અનુભવ છે એ પણ કોને કારણે છે? આત્માને કારણે. જો પેલા ઊંટ જેવી હાલત છે આપણી. ઊંટ બાવળ ખાય ને, એટલે ઊંટ બાવળ ખાય
અને એને આનંદ આવે એમાં. એને એમ લાગે કે આ સ્વાદ કોનામાંથી આવી રહ્યો છે? પેલા બાવળમાંથી આ સ્વાદ આવી રહ્યો છે. પણ ખરેખર સ્વાદ ક્યાંથી આવતો હોય? એ પેલા બાવળ ખાય અને પછી એને બાવળને ચાવે ત્યારે ચાવવાની સાથે પેલા બાવળના કાંટાને કારણે એનું મોઢું પણ છોલાઈ જાય. એટલે એની સાથે શું ભેગાઈ જાય? એનું લોહી પણ ભેગાય અને એને આનંદ આવે. પણ એ આનંદ ક્યાં ઘડી માને છે? બાવળમાં માને છે. જયારે તમને ધનમાં આનંદનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે, ખરેખર એ આનંદનો અનુભવ કોને કારણે છે? આત્મ ચૈતન્યને કારણે. આનંદ ન સ્યાત. જો આત્માથી ભિન્ન જો બધી વસ્તુ હોત તો તમને જે આનંદનો અનુભવ થયો, પણ આપણે આનંદ કોનો માની લીધો? જેમ પેલો ઊંટ બાવળમાં આનંદ જોઈ રહ્યો છે, એમ આપણે આનંદ શામાં જોઈ રહ્યા છે? આ ધનમાં, સ્ત્રીમાં, પુરુષમાં, પુત્રમાં, ઘરમાં. ખરેખર એ જે આનંદનો અનુભવ છે કોને કારણે છે? આત્મ ચૈતન્યને કારણે. આનંદ આકાશ આનંદ ન સ્યાત. જો અન્ય હોય તો તમને જે આનંદનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે એ શક્ય બને જ નહીં. જો આ સમજ, આ વિચારવાનું. એનો અર્થ શું થયો? ધનમાં પણ જે આનંદનો અનુભવ છે ખરેખર આનંદ શું છે? આત્મ ચૈતન્ય જ છે. મીઠાઈમાં પણ જે આનંદ થઈ રહ્યો છે એ ખરેખર શું છે? એનું અધિષ્ઠાન આત્મા છે. સર્વ વસ્તુનું અધિષ્ઠાન સ્વરૂપે એ સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ છે જ. એને જ કારણે આ બધો અનુભવ થઈ ગયો. અધિષ્ઠાન પણ એ જ બ્રહ્મ છે, સાક્ષી પણ તમે જ છો. અને એટલે કે છે આનંદ ન સ્યાત. આ આત્મા આનંદ સ્વરૂપ હોવાથી આ બધો આનંદનો તમને અનુભવ થઈ રહ્યો. પણ આપણે આનંદ શામાં માનીએ છીએ? માતા દીકરા દીકરો આવ્યો. જા સમજો, આમ દીકરા દીકરો ખોળામાં બેઠો હોય ને બ્રહ્મ જ્ઞાન લાગે આપણને, સમાધિ લાગી જાય. જો વિચાર, એટલે કે છે એ દીકરાનો આનંદ જે છે ખરેખર આનંદ કોનો છે? એ તમારો જ આનંદ છે. તમે જ આનંદ સ્વરૂપ છો. અને તમે આનંદ સ્વરૂપ નહીં હોય તો આ અનુભવ થવો પણ અશક્ય. જો આ સમજ. એટલા માટે જયારે આપણને આનંદ, ખરેખર આનંદનો અનુભવ થાય ને ત્યારે આપણે આંખ મીચી જઈએ કે નહીં? ધારો કે તમે બદ્રીનાથ ગયા, બહુ વખતથી એવી ઈચ્છા હોય કે 4 ધામની જાત્રા. જો આ સમજો, ભારતના ગમે તે ખૂણાનો માણસ હોય પણ એને એ 2 ઈચ્છા હોય. એકવાર ગંગા સ્નાન કરવું છે અને એકવાર 4 ધામની યાત્રા. જો સમજો, આજે ગંગા માતા પર આ એટેક થઈ રહ્યું છે ને, ગો હત્યા થઈ રહી છે. જો આ ગોગ્રામ યાત્રા નીકળે ને એમાં સહી કરાવવા આવે ને તો સહી કરી આપજો. કારણ કે આ ગાય માતાને બચાવવું આપણી સંસ્કૃતિની જ રક્ષા નથી. આ સજીવ ખેતીની જરૂર છે. અમેરિકામાં એ બધું ઓર્ગેનિક આવી ગયું. આ સમજો, આપણે બધા છાણમાંથી જ કરતા હતા. ખાતર આપણા માટે છાણ જ હતું. દિવેલીનો ખોર, લીંબોળીનો ખોર, આજ આપણે ખાતરમાં વાપરતા હતા. ઉકરડામાં ખાતર નાખીને શું કરતા હતા? એ જ કરતા હતા. અમેરિકામાં એ જ ચાલુ કર્યું, ઓર્ગેનિક ખાતર. તો કેળા લેવા જાવ તો 2 જાતના કેળા મળે. એક ફર્ટિલાઇઝરના કેળા મળે ને એક પેલો ઓર્ગેનિક મળે. જો વિચાર, એટલે ગોગ્રામ યાત્રા દ્વારા પણ આપણને શું કહેવામાં આવે છે કે આ બધાની રક્ષા કરવાની જરૂર છે. જો વિચાર, ગાય એમ કહીએ તો એવું નથી કે તમારા મારા માટે છે. આખા ભારતમાં ગાય શું છે? માતા છે. ગંગા સ્નાન કરવું આપણા માટે શું છે? બદ્રીધામના દર્શન કરવા જઈએ. પણ ગંગા સ્નાન જયારે કરીએ, આમ ગંગામાં ડૂબકી મારીએ અને આપણી આંખ શું થઈ જાય? મીચાઈ જાય કે નહીં મીચાઈ જાય? કે મીચાવી પડે. બદ્રીનાથની સામે ગયા, આમ દર્શન કરવાની ઈચ્છા હોય જ. અને જ્યાં બદ્રીનાથના દર્શન કર્યા, હાથ જોડ્યા, તમે આંખ શું કરવાના? જય વિચાર, કેમ મીચાઈ ગયા આંખ? તમે દર્શન કરવા ગયા હતા કે આંખ મીચવા ગયા હતા? બોલીએ શું છે? દર્શન. પણ ત્યાં ઉભા રહીને પછી શું કરીએ? જરૂર સમજવાનું. જ્યાં આનંદનો અનુભવ થાય, આપણી આંખ શું થઈ ગઈ? આંખ જ મીચા જાય એમ નહીં. ક્ષણ, 2 ક્ષણ માટે આખી દુનિયા આપણા માટે શું થઈ જાય છે?
આપણે જો આ સમજો, જે ખરેખર શ્રદ્ધા અને ભાવથી ત્યાં દર્શન કરવા જાય ને એને અવશ્ય અનુભવ થાય. એકવાર આમ ત્યાં ઉભો રહ્યો પછી આખી દુનિયા ને બદ્રીનાથ ને બધું શું થઈ જાય, પછી હું અને મારો ભગવાન, જો આ વિચારી છે એનો અર્થ શું છે? આ શું પુરવાર કરે? કોઈ પણ ઈચ્છા પૂરી થાય, બદ્રીનાથ જ એમ કોઈ પણ ઈચ્છા પૂરી થાય અને મળે એટલે આપણે શું કરે? હાશ, બધું પતી. એ કેમ આંખ મીચાઈ જાય છે? કેમ આ દુનિયા ભૂલાઈ જાય છે? કારણ કે તમે તમારી સાથે છો. તમે એક અદ્વિતીય આનંદ સ્વરૂપ આત્મા છો. બાકીની બધી વસ્તુ શું છે? સમજો એનો અર્થ શું થયો? આ ઈચ્છા શું કરી રહી છે? આ ઈચ્છા આવરણ જેવી છે. ઈચ્છા શું કરે છે? ઢાંકી દે. તમે આનંદ સ્વરૂપ આત્મા છો, પણ આ બધી ઈચ્છાને કારણે આનંદ સ્વરૂપ શું થઈ ગયું છે? જાણે કે ઢંકાઈ ગયું. જ્યાં ઈચ્છાની પૂર્તિ થઈ, નવી ઈચ્છા હજી ઉત્પન્ન થઈ નથી, તો બે ઈચ્છાની વચ્ચે શું છે? તમે આનંદ સ્વરૂપ આત્મા પ્રગટ થઈ જાય છે. વળી પાછી બીજી ઈચ્છા થઈ ગઈ એટલે પાછો આનંદ શું થઈ ગયો? બદ્રીનાથની ઈચ્છા કરી, દર્શન થયા, પ્રણામ કર્યા, ભગવાન બીજી વાર આવવું છે, આંખ ખોલી જાય. એનો અર્થ શું થયો? ના આનંદ સ્યાત. આ આનંદનો અનુભવ કોને કારણે છે? એ આનંદ સ્વરૂપ આત્મા તમે છે જ ને. દર્શનનો આનંદ નથી. એ દર્શનને કારણે આત્મા શું થાય છે? અભિવ્યક્ત થઈ જાય, પ્રગટ થઈ જાય છે એક ક્ષણ માટે. અને એટલે કે છે આકાશ આનંદ ન સ્યાત. આનંદ સ્વરૂપ આત્મા જ છે, જેને કારણે આ આનંદનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. જો અન્ય હોત, પ્રાણથી, મનથી, વાણીથી અન્ય જો આત્મા હોત, તો પછી આ આનંદનો અનુભવ શક્ય છે. સમજ? એનો અર્થ શું થયો? પુત્રનો આનંદ વિશેષ છે, પણ આનંદ સ્વરૂપ એ સાધારણ છે. પણ આપણે સાધારણ આનંદને જાણતા નથી. આપણે કયા આનંદને જાણીએ? ફૂલનો આનંદ ને પ્રતિષ્ઠાનો આનંદ ને ધનનો આનંદ ને પુત્રનો આનંદ, આ વિશેષને આપણે પકડીએ. પેલું સાધારણ શું છે? એ પકડાતું જ નથી. પ્રકાશ એમ કહીએ, ગરમી એમ કહીએ, ઠંડી એમ કહીએ, આ વિશેષ છે. પણ આ બધામાં સામાન્ય કોણ છે? વીજળી છે સામાન્ય. એ વીજળીને કારણે જ આ બધું છે. તો સાધારણ તો વીજળી છે જ. એ વિશેષને આપણે જોઈએ છે. વિશેષ પ્રગટ થાય છે, સાધારણ પ્રગટ થતું નથી. વીજળી પ્રગટ થાય છે. ધારો કે કોઈ એમ કે ના ના એ બધું બરાબર, તમે આ કીધું ને એટલે મને સમજાઈ ગયું કે આ બધામાં સાધારણ વીજળી છે, હવે મને વીજળીનો અનુભવ કરવો છે. શું કરીએ? લે કર અનુભવ. તમે અન્ય છો જો સમજો. પણ ધારો કે આ બલ્બ એવું કે મારે વીજળીનો અનુભવ કરવો છે, તો બલ્બને શું કહેવું પડે? તારો આત્મા વીજળી છે. પંખાને વીજળીનો અનુભવ કરવો હોય તો એને શું કહેવું પડે? તારો આત્મા એ વીજળી છે. કેમ? કારણ કે આ વીજળીને કારણે તું પંખો છે. પંખો કોને કારણે છે? વીજળીને કારણે. ટ્યુબલાઇટ કોને કારણે છે? વીજળીને કારણે. હીટર કોને કારણે છે? વીજળીને કારણે. એટલે હીટર જો ધારો કે એમ કે મારે વીજળીનો અનુભવ કરવો છે, તો હીટરને શું કહેવું પડે? જેને કારણે તું ગરમી આપી રહ્યું છે, એ ગરમીનું કારણ જે છે એ અધિષ્ઠાન વીજળી તું જ છે. બીજો છે? જો વિચારો, પ્રાણનો પ્રાણ બીજો નથી, મનનો મન બીજો નથી. એ તમે પોતે જ છો. તમે જ છો જે મનને મન બનાવે છે, પ્રાણને પ્રાણ બનાવે છે, ચક્ષુને ચક્ષુ બનાવનાર, સામર્થ્ય પ્રદાન કરનાર અધિષ્ઠાન આત્મા તમે જ છો. તમારાથી ભિન્ન છે જ નહીં.
એટલા માટે આગળ કે છે કઠોપનિષદનું કહેતા કે છે, તૈત્તિરીય ઉપનિષદની વાત કરી, હવે કઠોપનિષદનું કે છે ઉર્ધ્વમ પ્રાણમ ઉન્નયતિ અપાનમ પ્રત્યગસ્યતિ, કે આ પ્રાણ ઉપર ઉઠી રહ્યા છે, આ અપાન નીચે જઈ રહ્યો છે. કોને કારણે? એ બ્રહ્મ જે છે, આત્મા, બ્રહ્મ સ્વરૂપ જે આત્મા છે એને કારણે પ્રાણ ઉપર ઉઠી રહ્યા છે, અપાન વાયુ નીચે જઈ રહ્યો છે. આ પ્રાણની ગતિ અને આ ગતિ કોને કારણે છે? એ ચૈતન્ય આત્માને કારણે. આ ગાડી ચાલી રહી છે, કોને કારણે ચાલી રહી છે? આ વીજળી બળી, પંખો ચાલી રહ્યો છે, કોને કારણે ચાલી રહ્યો છે? વીજળીને કારણે. એમ પ્રાણની ગતિ, આ ગતિ જે છે, પ્રાણ અપાન, જો સમજો પ્રાણ અને અપાન કે પછી બધા જ વાયુ આવી જાય. પ્રાણ વાયુ છે, અપાન વાયુ છે, સમાન વાયુ છે, ઉદાન વાયુ છે. આ બધા વાયુની જે ગતિ જે છે એ ગતિ કોને કારણે છે? આત્મ ચૈતન્યના અધિષ્ઠાનને કારણે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે ઇત્યાદિ શ્રુતિબ્રહ, આ બધી શ્રુતિઓ દ્વારા પણ આપણને કહેવામાં આવ્યું પ્રાણને પ્રાણ બનાવનાર તમે આત્મ ચૈતન્ય છો. ઇહા અપી વક્ષ્યતે, શંકરાચાર્યજી કહે છે અહીંયા પણ કહેવામાં આવશે. વક્ષ્યતે એટલે કહેવામાં આવશે. પ્રાણ યેન પ્રાણ પ્રણીયતે, જેને કારણે પ્રાણ પ્રાણન ક્રિયા કરી રહ્યા છે, તદેવ બ્રહ્મત્વમ વિદ્ધિ, એ બ્રહ્મ તું છે. ત્વમ એટલે તું છે. જે પ્રાણને પણ પ્રાણ બનાવનાર છે એ પ્રાણ તું છે. યદ શ્રોત્રેણ ન શૃણુતે, શ્રોત્ર દ્વારા જેને સાંભળી શકાતો નથી. યેન શ્રોત્રગુમ શૃણ્યતે, જા વિચારા, બહુ સુંદર છે. જેને કાન દ્વારા સાંભળી શકાય નહીં, પણ જેને કારણે કાન સાંભળવાની ક્રિયા કરે છે એ બ્રહ્મ તમે છો. એ ચક્ષુષાન પશ્યતિ, જેને આંખ દ્વારા જોઈ શકાય નહીં, પણ જેને કારણે આંખ જુએ છે એ બ્રહ્મ તમે છો. જો વિચાર, જો એટલે આ બધા મંત્રો સમજાય ને તો આજકાલની આજે બધી ધ્યાનની બધી પ્રક્રિયાઓ બધું જાત જાતનું ચાલે ને, આ બધું ખંખેરાઈ જવું જોઈએ આપણા મગજમાં. આ કેનો ઉપનિષદ ભણીએ ને એટલે બાકીની બધી વસ્તુ ખંખેરાઈ જાય. મને તો ગુરુજીએ કીધું આમ બ્રહ્મ જ્ઞાન થશે ત્યારે આમ સરસ મજાનો સફેદ પ્રકાશ દેખાશે. આ જઈ આવો ને ધ્યાનમાં પછી જ ખબર પડે. અથવા તો શું કે આમ પાછળ આમ કઈ સળવડતું હોય ને એવું લાગે. કોઈ કઈ સળવડતું નથી, એ પેલો પેટનો ગેસ જ હોય સમજવાનું. ના ના, બ્રહ્મ નાદ સંભળાય, કોઈ કઈ નાદે નહીં સંભળાય. કેમ? કારણ કે બ્રહ્મ એ અવાજ નથી, જેને કારણે કાન સાંભળે ને એ બ્રહ્મ છે. જો વિચાર, લોકો જાત જાતનામાં પડે પછી એને માટે શું કરે? આખી જિંદગી સમર્પિત કરે. જાત જાતનું ચાલતું હોય. પણ આ જો આ બધા મંત્રોનો અર્થ સમજાઈ જાય ને તો આ બધી વસ્તુ આપણી બુદ્ધિમાંથી શું થાય? ખંખેરાઈ જાય. એટલું જ નહીં, એનું પછી કોઈ મહત્વ નહીં રહે ને એની ચર્ચા કરવાની રહે જ નહીં આપણામાં. એ પેલો આવું શું કામ કરે? એ એમ જ કરવાનું છે, કારણ કે એને ખબર જ નથી. કઈ કેટલી જાતના ચક્કર ચાલે છે. ફલાણું થયું, ઢીકણું થયું. ના ના, એને તો એવું બ્રહ્મ જ્ઞાન, એને તો એવું આમ ધ્યાન લાગે ને જોરથી હસવા માંડે. હું જોક સાંભળું તો જોરથી હસું, એટલે બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ ગયું. એટલા માટે આ બધી જગ્યાએ આંટા મારી આવે. પેલા જંગલમાં આંટા મારી આવીએ ને એમાં આ બધી જગ્યા પર શું કરી આવવાનું? એ આંટા મારી આવવાના છે. તો જ પછી આ વેદાંતનું મહત્વ સમજાય. બાકી ગમે એટલા કીર્તન કરો અને ગમે એટલું ધ્યાન લગાવો, પણ પોતાની જાતને જ જો ઓળખતા નહીં હોય, અને જાતને ઓળખવો તો ના આમ 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 બેસી જાય એટલે આમ ભાન થઈ જાય કે આમ આત્માને જાણી લેવાય કે આત્મા જાણવાનો વિષય છે. આ પુષ્પ જાણી શકાય, આ લાલ ગુલાબ છે, એમ હવે હું શું કરું? સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ હું જાણું છું. તો જાણવા વાળો તું કોણ? અબ્રહ્મ, અનાત્મા. જાણવા વાળો સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ કે જાણવાનો વિષય સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ? સમજ? બ્રહ્મ વિષય નથી, જેમ ગુલાબ છે એમ જાણવાનું નથી. ગુલાબને જાણો એમ જાણવાનું નથી. એટલા માટે અહીંયા કેવું પડે, એ પ્રાણથી પણ અન્ય નથી. જરા સમજજો, અન્ય કીધું એટલે ગોટાળા જ છે.
કારણ કે બ્રહ્મ અન્ય છે જ નહીં. અન્ય કીધું તો શું થઈ જશે? દ્વૈત થઈ જશે. યદ્રશ્યમ તજ્જડમ તદ અનિત્યમ. ઈશ્વરને દર્શન થયા તો ઈશ્વર પણ કઈ કોટીમાં આવી જાય? દ્રશ્ય કોટીમાં આવી જાય, જળ કોટીમાં આવી જાય. જો સમજજો, સમજવા. અને એટલે કે છે પ્રાણની ગતિ જેને કારણે છે એ બ્રહ્મ તમે છો. તદેવ બ્રહ્મ ત્વમ વિદ્ધિ. એ બ્રહ્મ તું છે. જો વિચારો, એનો અર્થ શું થયો? એનો અર્થ શું થયો? કોઈ પણ પ્રક્રિયા, કોઈ પણ વિષય બ્રહ્મને ઢાંકી શકે ખરા? દર્શન ક્રિયા કોના અસ્તિત્વને પ્રગટ કરે છે? સાક્ષી અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા. તમે મને સાંભળી રહ્યા છો એ જ પુરવાર કરે છે તમે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છો. તમે મને જોઈ રહ્યા છો એ જ પુરવાર કરે છે તમે એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છો. તો દર્શન ક્રિયા આત્મ ચૈતન્યને ઢાંકે છે કે અભિવ્યક્ત કરે છે? સવારે પેલી વીજળી હતી નહીં ને, પણ વીજળી આવી કે નહીં આવી ક્યારે ખબર પડે? પેલો એક બલ્બ ચાલુ રાખીએ આપણે, શાના માટે? વીજળી, જો લાઈટ નથી આવતી, આપણે બોલીએ બધું ઊંધું જ બોલીએ. લાઈટ આવી કે વીજળી આવી? નળ આવે તો પાણી આવે? બધે જ ઊંધું જ ચાલે. જા સમજો, એટલે દુઃખી થવાના વારા. 5 તોલાનો સેટ લાવે. સેટ લાવે કે સોનું લાવે? વીજળીને સ્પર્શીને ખબર પડે કે વીજળી આવી? બલ્બમાં પ્રકાશ થયો એટલે શું ખબર પડી ગઈ? ત્યાં વીજળી છે. એ જ રીતે તમે દર્શન ક્રિયા કરી રહ્યા છો એનો શું થયો? તમે નિત્ય શુદ્ધ નિર્વિકારી ચૈતન્ય છો. કાન સાંભળી રહ્યા છે એ જ પુરવાર કરે છે તમે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છો. પ્રાણ ચાલી રહ્યા છે કોને પુરવાર કરે છે? જો સમજો, એટલા માટે વેદાંત એટલે ખુલ્લી આંખનું ધ્યાન છે. તમે દર્શન ક્રિયા કરો છો, એ દર્શન ક્રિયા, શ્રવણ ક્રિયા, પ્રાણન ક્રિયા, વિચારની ક્રિયા, આ બધી વસ્તુ કોને અભિવ્યક્ત કરે? તમે ચૈતન્ય આત્મા છો. તમે ચૈતન્ય આત્માને કારણે તમે અધિષ્ઠાન પ્રદાન કરો છો, સ્ફૂર્તિ પ્રદાન કરો છો, એને કારણે તો દર્શન ક્રિયા થઈ રહી છે. આગળ શંકરાચાર્યજી કહે છે દ્રષ્ટા, શ્રોતા, મનતા, વિજ્ઞાતા, આ બધા કોને કારણે છે? તમે ચૈતન્ય આત્મા છો જે સાધારણ છે, આ બધા વિશેષ છે. આંખની દ્રષ્ટિએ દ્રષ્ટા કહેવાય, શ્રોત્રની દ્રષ્ટિએ શ્રોતા કહેવાય. જો વિચારો, મનની દ્રષ્ટિએ મનતા કહેવાય. આ બધા વિશેષ છે, પણ આ બધામાં સાધારણ તો તમે એક અદ્વિતીય ચૈતન્ય માત્ર છો. તો તમારી દરેક ક્રિયા કોને અભિવ્યક્ત કરે છે? તમે ચૈતન્ય આત્મા છો એ અભિવ્યક્ત કરે છે. કોઈ વસ્તુ આત્મા ચૈતન્યને ઢાંકી શકે જ નહીં. જો સમજો, એ તો અભિવ્યક્ત થઈ જ રહ્યું છે, પણ આપણી દ્રષ્ટિ એના પર પડતી નથી. પેલા દ્રષ્ટા પર આપણે અટકી જઈએ છીએ, દર્શન પર અટકી જઈએ છીએ, દ્રશ્ય પર આપણે અટકી જઈએ. મોટે ભાગે લોકો દ્રષ્ટા સુધી પહોંચતા નથી. ક્યાં અટકેલા છે? આ દ્રશ્ય જગતમાં જ અટકેલા છે આપણે. જો વિચાર, દ્રશ્ય જગતમાં જ આપણી બુદ્ધિ અટવાતી રહે છે. એ દર્શન ક્રિયામાં જ આપણે અટવાતા રહીએ છીએ. એ દર્શન, દ્રશ્ય દર્શન અને દ્રષ્ટાનું જે અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય છે એના પર દ્રષ્ટિ પડતી જ નથી. પેલા નાના છોકરા જેવું છે. નાના છોકરા ને પેલી છોકરીના લગ્ન ઘરમાં હોય ને, એટલે એને આપણે પેલા સોનીને ત્યાં લઈ જઈએ. એટલે આપણે નક્કી કર્યું કે કેટલા તોલા સોનું એને આપવાનું. એટલે મમ્મી પપ્પા તોલા જ જોઈએ. જો આ સમજજો, પણ પેલી તોલા જોઈએ, એને શું જોઈતું હોય? ના મમ્મી, મને તો આવી વીંટી નહીં જોઈએ. એટલે એની દ્રષ્ટિ તો કોના પર છે? ના, મને રૂપ પર છે. અને એને નામ અને રૂપનું મહત્વ છે. અને એને જોઈએ એવું જો નામ અને રૂપ તમે લઈ નહીં આપ્યું, જિંદગી ભર એ પહેરે નહીં. જો આ સમજ મૂકી રાખે. આપણે આવું જ કરીએ. આપણું ધારેલું જો કપડું નહીં મળ્યું તો કપડું શું પડી રહે?
એ કબાટમાં પડી રહે પણ પહેરીએ નહીં. કેમ? મને આ જોઈને ગમતું નથી. મને કે કપડાનો વાત છે, બિચારા કપડાનો કેમ દ્વેષ કરો તમે? સમજો વસ્ત્ર શાના માટે? જો આ વસ્ત્ર શબ્દ શું બતાવે? વસ્યતે, અને જેના દ્વારા આપણે શરીરને ઢાંકીએ અને વસ્ત્ર કહેવાય. તો વસ્ત્ર શાના માટે છે? આ શરીર ઢાંકવા માટે છે. વસ આચ્છાદન એવું કહેવાય. જો વિચાર, પણ દ્રષ્ટિ ક્યાં છે? નામ અને રૂપ પર છે. અને એકવાર જો નામ અને રૂપ પર દ્રષ્ટિ હોય તો કોઈ તમને સુખી કરી શકે. નામ રૂપ ને અધિષ્ઠાન જે ચૈતન્ય આત્મા છે, એક અદ્વિતીય ચૈતન્ય આત્મા છે, એને જ આપણે સમજવાનું. એકવાર એને સમજી લીધું પછી શું છે? એશા બ્રાહ્મી સ્થિતિ પાર્થ યતેનામ ન પ્રાપ્ય વિમુહ્યતિ. એકવાર આ બ્રાહ્મી સ્થિતિ એટલે કે સર્વત્ર બ્રહ્મના દર્શન કરીએ, બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મ પાસે. એકવાર બ્રહ્મના દર્શન કર્યા પછી એને મોહ પણ થતો નથી, શોક પણ થતો નથી, અને જન્મ મરણના ચક્કરમાં પડવું પડતું નથી. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે છેવટે એ જે પ્રાણનો પણ જે અધિષ્ઠાન બ્રહ્મ છે એ તું જ છે. તું એટલે તમે જ છો. એ તમારે એ જ સમજવાનું છે કે પ્રાણનો પણ પ્રાણ તમે છો, મનનો પણ મન તમે છો, ઇન્દ્રિયનો પણ ઇન્દ્રિય તમે જ છો. આગળ આપણે કાલે. ઓમ અસતો માં સદ્ગમય તમસો માં જ્યોતિર્ગમય મૃત્યુર્મા અમૃતં ગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ.